एडमिशन शुरू हो चुके हैं। कई सालों से आपके बच्चों की उच्च शिक्षा में मदद करने वाली पाठशाला यानी लिटिल बर्ड्स स्कूल। हमारे पास इंग्लिश मीडियम के साथ साथ तेलुगु और हिंदी की भी शिक्षा प्राप्त होती है। बच्चों को खेल कूद में रुचि देते हैं। कल्चर प्रोग्राम, आध्यात्मिक पाठ और विज्ञान के विषय में ज्यादा फोकस करते हैं। रहा सवाल बच्चों को घर से स्कूल तक और स्कूल से घर तक, हमारी गाड़ियां सुरक्षित तौर पर पहुंचाया जाता है। पाठशाला में उच्च शिक्षा हासिल करे हुए टीचर भी मौजूद है और शानदार स्कूल की बिल्डिंग और भव्य प्रांगण मौजूद है। तो देरी किस बात की, एडमिशन शुरू हो चुके हैं। तो संपर्क करें प्रिंसिपल गीता अम्बिडवार। फोन नंबर है 9441995474। हमारा पता है ZPSS स्कूल के सामने, मेन रोड, बेला। नमस्कार, मैं मावली हिंदी समाचार में आपका स्वागत है और मैं हूं शेख इस्माइल। आदिलाबाद DSP L जीवन रेड्डी ने बताया कि जादू टोने के नाम पर महिला से अभद्र व्यवहार करने वाले व्यक्ति को आदिलाबाद फर्स्ट टाउन पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में गिरफ्तार कर लिया गया है। पीड़िता को यह विश्वास दिलाने वाला था कि जादू टोने से उसकी स्वास्थ्य संबंधी समस्या दूर हो जाएंगी। आरोपी का नाम अभिनय कुमार है। आरोपी महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले के सारखनी गांव का रहने वाला है। उसके पिता का नाम महाराजन है और आदिलाबाद शहर की पीड़िता महिला को यह विश्वास दिलाकर घर से बाहर निकाल दिया ताकि जादू टोने से उसकी स्वास्थ्य संबंधी समस्या ठीक हो जाएंगी। महिला चीख पुकार सुनकर परिवार के सदस्यों ने आदिलाबाद प्रथम टाउन पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। जब महिला के परिवार के सदस्य अंदर गए और उसके साथ दुर्व्यवहार किया। आदिलाबाद प्रथम टाउन CI सुनील कुमार ने आरोपी अभिनय कुमार के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया और जांच कर रहे हैं। आदिलाबाद के DSP L जीवन रेड्डी ने आज शाम ये विवरण समझाया। उन्होंने लोगों से आधुनिक समाज में मंत्रों और तंत्रों पर विश्वास न करने और किसी भी समस्या के लिए चिकित्सा उपचार लेने की अपील की। उन्होंने कहा है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के इस युग में लोगों को मंत्रों और बाबाओं पर विश्वास नहीं करना चाहिए और कहा है कि भारत में जहां चिकित्सा विकसित हुई है, सभी समस्याओं का एक सही तरीका है और जहां तक संभव हो दवाओं के माध्यम से समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि बाबाओं और मंत्रों के माध्यम से समस्याओं का समाधान नहीं किया जा सकता है। ఆదిలాబాద్ జిల్లాకు చెందిన ఒక మహిళకు ఆరోగ్యం బాగాలేనందున ఆమె ఒక మధ్యవర్తిని కన్సల్ట్ చేయగా, అతడు నాకు తెలిసిన ఒక మంత్రగాడు ఉన్నాడు. అతడు క్షుద్ర పూజలు చేస్తాడు. అతన్ని రమ్మంటే అతడు వచ్చి అనారోగ్యంగా ఉన్న మహిళకు పూజలు చేస్తే ఆమె అనారోగ్యం అంతా పోతుంది, ఆరోగ్యంగా తయారవుతుందని చెప్పి మధ్యవర్తి చెప్పగా సరే అని చెప్పి ఆ మహిళ ఒప్పుకోవడంతో ఎవరైతే క్షుద్ర మాంత్రికుడు ఉన్నాడో అతని పేరు అభినయ్ కుమార్, సార్కాని విలేజ్, కిన్వాడ్ తాలూకా, నాందేడ్ డిస్ట్రిక్ట్, మహారాష్ట్ర. ఇతడు క్షుద్ర పూజలు చేసే మాంత్రికుడు. ఇతడు అంతకుముందు కూడా కొంతమందికి చేసిందట ఈ విధంగా. అయితే ఈ మధ్యవర్తి అతనికి ఫోన్ చేసి రమ్మనగా అతడు సార్కాని విలేజ్ నుంచి మన ఆదిలాబాద్ జిల్లాకు రావడం జరిగింది. ఆదిలాబాద్ జిల్లాకు వచ్చి అనారోగ్యంగా ఉన్న మహిళకు పూజ చేస్తానని చెప్పి నమ్మించి, అయితే ఈ పూజ చేసే టైంలో ఎవరు ఉండద్దు, మహిళకు ఒంటరిగా ఉండాలి, అందరు కుటుంబ సభ్యులు బయట వేరే రూమ్లో ఉండమని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది. అతని మాటలు నమ్మి సరే మా మహిళ అనారోగ్యం పోతుందేమని చెప్పి నమ్మి ఇతని మాంత్రికుడు, క్షుద్ర మాంత్రికుడు అభినయ్ కుమార్ ఇతడు చెప్పిన విధంగా అనారోగ్యంగా ఉన్న మహిళను ఒక రూమ్లో ఉంచగా ఇతడు క్షుద్ర పూజలు ప్రారంభించడం జరిగింది. అయితే కొద్దిసేపటికి బాగా అరుపులు వినపడడంతో ఏం జరిగిందని చెప్పి వారి కుటుంబ సభ్యులు కొద్దిగా చూడగా ఇతడు ఆ మహిళతో అసభ్యంగా ప్రవర్తిస్తున్నట్టు గ్రహించారు. వెంటనే వారు ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు ఇతనిపై మేము కేసు నమోదు చేయడం జరిగింది. మేము ప్రజలందరికీ విజ్ఞప్తి చేసేది ఏంటంటే, ఇంత టెక్నాలజీ, సైన్స్ ఇంత డెవలప్ అయింది,
ఈ రోజులలో ఈ క్షుద్ర పూజలు, మంత్రాలు, తంత్రాలు, ఈ బాణామతి ఇవన్నీ నమ్మకండి. మీ ఆరోగ్యం ఖరాబ్ అయితే డాక్టర్స్ని కన్సల్ట్ చేయండి, టెస్టులు చేసుకోండి. ఏదైనా బీమారు ఉంటే డయాగ్నోసిస్ చేస్తే ఆయన ఏ బీమారు ఉన్నదని నిర్ధారణ అవుతుంది. అంతేగాని మీరు ఈ క్షుద్ర పూజలు చేస్తే మీ అనారోగ్యం తగ్గి ఆరోగ్యంగా తయారవుతారు. ఏమన్నా హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే పోతాయి అనుకుంటే మాత్రం అది తప్పు. మీరు ఈ క్షుద్ర పూజలను నమ్మి మహిళలు కావచ్చు, పిల్లలు కావచ్చు, వారికి ఏమైనా ఆరోగ్య సమస్యలు ఉంటే వీరితో పూజలు చేపిస్తే మీ అనారోగ్యం తగ్గకపోగా ఇంకా ఎక్కువ పెరుగుతుంది. మళ్ళీ ఏదైనా బీమారు ఉన్నప్పుడు కూడా, హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నప్పుడు, తక్కువ ప్రాబ్లం ఉన్నప్పుడు మీరు డాక్టర్లకు కన్సల్ట్ చేస్తే దానికి సరైన ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చి తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది. క్షుద్ర పూజలు, మంత్రాలు, ఈ బాబాల దగ్గరికి వెళ్ళి మీరు ఇవన్నీ మంత్రాలు, క్షుద్ర పూజలు చేపిస్తే ఇంకా బీమారు ఇంకా పెరుగుతుంది, విషమించి తర్వాత పెరిగిన తర్వాత తగ్గే అవకాశాలు ఉండకపోవచ్చు. కాబట్టి ప్రజలందరికీ మా విజ్ఞప్తి ఏంటంటే మీరు ఈ క్షుద్ర మాంత్రికులను, ఈ మంత్రాలు చేసే బాబాలను, మాంత్రికులను నమ్మకండి. ఎవరైనా మధ్యవర్తులు చెప్తే కూడా వారి మాటలు నమ్మి మీ ఆరోగ్య సమస్యలు, మీ ఇంట్లో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైనా ఉంటే కూడా ఈ మంత్రగాళ్ళు, బాబాలు తక్కువ చేస్తారని అంటే అది తప్పు. మీరు వారి మాటలు నమ్మి వాళ్ళని పిలిస్తే మీ ఆరోగ్యం ఇంకా విషమిస్తుంది. తర్వాత మిమ్మల్ని మోసం చేసి కూడా మీ ఇంట్లో ఉన్న బంగారం కానీ, డబ్బులు కానీ వీళ్ళు దొంగలించే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి దయచేసి ఈ క్షుద్ర పూజ చేసే మాంత్రికులను, బాబాలను నమ్మకండి. ఇటువంటి వారి సమాచారం ఉంటే కూడా ఆదిలాబాద్ పోలీసులకు ఇన్ఫామ్ చేయండి. అయితే ఈ అభినయ్ కుమార్పై 1 టౌన్ పిఎస్లో కేసు నమోదు చేసి 1 టౌన్ ఇన్స్పెక్టర్ సునీల్ కుమార్ దర్యాప్తు చేసి ఇతన్ని అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. ఇతన్ని ఈరోజు ఆనరబుల్ కోర్టులో ప్రొడ్యూస్ చేయడం జరిగింది.